ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಯನ ಹೇಮಂತಗೌಡ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಸ್ಥಳ ಎಸ್ ವ್ಯಾಸ. ಎಸ್ ವ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೋಗ ಅನುಸಂಧಾನ ಸಂಸ್ಥಾನ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಿಗಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 1986ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಿಗಣಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. 2002ರಲ್ಲಿ ಇದು ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ HR ನಾಗೇಂದ್ರ. ಇವರು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದೆ ನಾಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ತದನಂತರ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾದರೂ ಏನು? ಯೋಗವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸೋದೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಶಾಂತಿ ಕುಟೀರಂ. ಇದು ಸುಮಾರು 100 ಎಕರೆ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರ, ತುಂಬ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸ್ಥಳ ಇದು ಪ್ರಶಾಂತಿ ಕುಟೀರವೇ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಾಲೇಜು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ. ಹಸಿರು ಮರಗಳು, ಬಂಡೆಕಲ್ಲುಗಳು, ಕುಟೀರಗಳು, ನಡೆದಾರಿಗಳು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ವಾತಾವರಣವಂತೂ ಇದೆ. ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯೋಗವು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಯಾಮವಲ್ಲ, ಅದು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಆತ್ಮದ ಸಮತೋಲನ. ಸಮಚಿತ್ತತೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಯೋಗ. ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಸಮತೋಲನವೇ ನಿಜವಾದ ಯೋಗ. May I know about this hospital? You want to know the hospital or you want to know about this Yes Vyasa? I complete. Yes Vyasa is, we can call it as overall it's a spiritual place, and you can get as well as health, wealth and everything. Here first last year as a participant of Arogya Dharma, then I came to know there is a course of like a YIC, which is yoga instructor course. So distance course is also there same. Okay. We can do it, but that will take a 3 months. It is 1 month fully, completely 30 days course here. We will get directly with all the, experienced and like gurus. I can call it as like gurus which have a lot of knowledge. We can listen from so many things from them, and then we can learn so many things from them. Great, ma'am, great. If it is really good, we can learn. And how about the fees and all? The fees is very basic fees and all it is here. There's not much. It's a basic fees. It includes that stay, food and the course. Okay. Like that. It's very reasonable. You will not get it like that. And apart from the things, whatever, did you find like this nature anywhere? No, If where? you go and sit in a pollution area and then doing something in the cities and all, this is like a very nature. Yes. And here no, there's lot of people which the gurus and the behind of this people, they all kept here the soul and the energies and all. Oh, So whenever great. you are here or meditate, if you sit and all, you feel that lot of. So here that chantings and they will practice lot of things. Yes. So with that all that professors, lectures, gurus, with their blessings, this place itself very positive. I feel Yes. very positive. Positive. Just now I came here. I'm feeling very positive and I'm getting very positive vibes. I'm proud to say that I'm also part of family of West Vyasa. Great, It's ma'am. like a blessings where that power has been made me to come this course again, because it was 1 year last year when I came Arogya Dharma, and same May time and all. Then now again I came. 11-year-old daughter. Oh, I'm 47. but you are not looking like that. But no, And that's not. how about the food and all? It's a purely sattvic food, which first of all it makes you to digest easily. ಇದು ಎಸ್ ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಾಂತಿ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳ ವನ
ಮತ್ತು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಕಟ್ಟಡ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದಾದರೂ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಇದು ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆಗಿದೆಯಾ ಪಾಪು? ಈಗ ಪಾಪುಗೆ ಏನು ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಲು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ? 15 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದ್ದಾನ పాపు? నీవచ్చి తెలుగు రాదు, అర్థం అవుతుంది, మాట్లాడండి. ఏమైందండి? కాలు కాలు ఏం చెప్పారు డాక్టర్? భోజనం ఎలా బాగుందా? బాగానే ఉందా? ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಟ್ಟಡ ವಿನ್ಯಾಸವಂತೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ವಾತಾವರಣವಂತೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಇಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೇಯರ್ ಬಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಬೇಬಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಗ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು? 5 years ಆಗಿದೆ. 5 years ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ರೀಸನಬಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ? ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಬಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ತುಂಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ವೈಫ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೋಪ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಹಾಯ್ ತಾತ, ನಮಸ್ತೆ. ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ತಾತ? ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಚಕ್ಕರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ. ಕಿವಿ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಹಾಂ. ನೀವು ಬರೀ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕರ್ತದೆ. ಓ ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಾ ಕಿವಿ ತಲೆ ಎಲ್ಲ? ಆವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹುಷಾರಾಗೈತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ? ಫುಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೇಡಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗಿ. ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗಿ. ಓಕೆ ಆಂಟಿ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದವು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಶುಲ್ಕ, ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ರೋಗಿಗಳ ಮಾತುಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಿತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಮಹನೀಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸೇವೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಈ ಎಸ್ ವ್ಯಾಸ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.